وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله. الله أكبر. الله كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثير سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله
لا
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பெருநாள் தொழுகையின் விவரம் நேரம் சுருங்கி இருக்கிறதுனால சுருக்கமாக சொல்கிறேன். நோன்பு பெருநாளைக்கு நியத்து வைக்கக்கூடிய முறை, தொழுகைக்காக நியத்து வைக்கக்கூடிய முறை, உசல்லி சலாத் ஈதுல் ஃபித்ரி ரக்அத்தைனி அதான் முஸ்தக்பிலன் இலல் காபத்தி ஷரீஃபத் லில்லாஹி தஆலா மௌமூமன் அல்லாஹு அக்பர். நோன்பு பெருநாளுடைய சுன்னத்தான 2 ரக்காத்துகளை கிபிலாவை முன்னோக்கி மௌமமா அல்லாஹ்வுக்காகவே தொழுகிறேன் என்ற நியத்து எங்களுடைய உள்ளத்திலே இருக்க வேண்டும். 2 ரக்காத் தொழுகைகள், முதலாவது ரக்காத்தில் 7 தக்பீர்கள் கட்ட வேண்டும். இஹ்ராம் தக்பீரை தவிர்த்து 7 தக்பீர்கள். தக்பீரை ஆரம்பத்தில் கட்டின உடனே வஜ்ஜத்துக்கு பின்னால் தான் இன்ஷா அல்லாஹ் மற்ற தக்பீர்கள் கட்ட வேண்டும். வஜ்ஜத் ஓதுறது சுன்னத். 2வது ரக்காத்தில் சுஜூதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த தக்பீரை தவிர 5 தக்பீர்கள் கட்டப்பட வேண்டும். எனவே ஒவ்வொரு தக்பீருக்கு இடையிலும் சுப்ஹான கலிமா ஓதிக்கொள்ள வேண்டும். 3வது முறை ஓதுகின்ற நேரத்தில் வலா ஹவ்ல வலா குவத்த இல்லா பில்லாஹில் அலியுல் அஸீம் என்ற அதையும் நாம் சேர்த்திக் கொள்வோம். சஃபுல் எரிங் இன்ஷா அல்லாஹ். சஃபுவில் சீர் செஞ்சுக்கோங்க. சஃபுவில் எடை வைக்கவானா. ஒரு சஃபு பூர்த்தியான பின்னால் இன்னொரு சஃபு ஆரம்பிங்க. மேல்மாடியில் முன்னால் இடம் இருந்தால் பின்னால் வாரவங்களுக்கு இடத்தை கொடுத்து பின்னால் உள்ள சஃபுகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கோங்க. ஆரம்பத்திலே நாங்கள் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தி இருந்தோம், பெருநாள் தொழுகை சரியாக 8 மணிக்கு தொழுவிக்கிறதாக. அதனால் 8 மணிக்கு தக்பீருக்கின்றதன் பின்னால் கடைசி நேரத்தில் வந்து யாரும் குத்தங்கள் சொல்லக்கூடாது. 3 பள்ளிவாசல்லையும் பல விடுத்தம் அறிவித்திருக்கிறோம். ஜும்மா தொழுகைக்கு பின்னால் நோட்ஸ் போர்டுகள் எல்லாம் போடப்பட்டிருக்கிறது. நோன்பு பெருநாள் தொழுகை 8 மணிக்கு நடக்கும்னு சொல்லி. அவசரமாக போய் சஃபுல சேர்ந்துக்கோங்க.
மேல் மாடில் இடமிக்கு தாராளமாக முன்சா போல இடம் இருந்தால் பின்னக்கால உள்ளவங்க முன்னுக்குவாங்க, அப்போ பின்னால் வரவங்களுக்கு இடமிக்கும். صلي صلاة سنة عيد الفطر ركعتين. الله أكبر. وجهنا السماوات والأرض حنيفا مسلما إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين مسلمين. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد. الله أكبر. سبحان الله والحمد 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 لا حول. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. لا حول ولا قوة. الله أكبر. سبحان الله والحمد. سبحان الله والحمد. سبحان الله والحمد. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد. سبحان الله والحمد. سبحان الله والحمد. سبحان الله والحمد. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم يسر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله.
أكبر الله أكبر الله أكبر حياة البركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم كما باركت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلم به مني بعد المقدمات المؤخرة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. நோன்பு பெருநாளுடைய தக்பீர் தொழுது சலாம் கொடுத்த உடனே முடிஞ்சிடும். அதுக்கு பின்னால் தக்பீர் சொல்கிறது சுன்னத் இல்லை. ஹஜ்ஜி பெருநாளுடைய தக்பீர் தான் ஐயாமு தஷ்ரீக் அசர் வரும் வரைக்கும் இருக்கும். நோன்பு பெருநாளுக்கு எப்போ நாங்கள் சலாம் கொடுக்குறோமோ அதோட தக்பீர் முடிஞ்சிடும். الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمين. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين ولصلاة حافظين. آمين. ولزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين. آمين. وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين. آمين. وبالقضاء راضين وللنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين. وتحت لواء حبيبك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لائدين. آمين. وإلى الحوض واردين ومن سندس واستبرق متلامسين ومن حور عين متزوجين
ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصير أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والفرقانه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إلى آخر الآية. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير إلى آخر الحديث.
ஆரம்பமா அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை புகழ்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த உலகத்திற்கு அருள்கொடையாக இந்த உலகத்திலே முழு மனித சமுதாயத்துக்கு நேர்வழி காட்டுவதற்காக வேண்டி இந்த உலகத்துக்கு ஒரு அருளாக, இந்த உலகத்திற்கு ஒரு ஒளிவிளக்காக, இந்த உலகத்திலே மக்கத்து மலராக மாணிக்க சுடராக உதித்த எங்கள் உயிரிலும் மேலான அருமை முஸ்தபா ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நடந்த உத்தம சஹாபாக்கள், அந்த சஹாபாக்களை பின்தொடர்ந்த தாபியீன்கள், தபா தாபியீன்கள், இமாம்கள், வலிமார்கள், ஷேகுமார்கள், நல்லடியார்கள், சாலிஹீன்கள், முத்தகீன்கள் அனைவர்கள் மீதும் ஸலவாத்தும் ஸலாமும் உண்டாவதாக. சந்தோஷமான ஷரப்பான கண்ணியமான நாளிலே ஈதுல் ஃபித்ர் ஜும்மாவுக்காக வேண்டி அல்லாஹ்வுடைய மாளிகையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எதையெல்லாம் எடுத்து நடக்குமாறு ஏவருக்கின்றானோ அவைகளை எடுத்து நடக்குமாறும், எவைகளை செய்யக்கூடாது விலகி தக்குவாவோடு பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு எச்சரிக்கை செய்திருக்கின்றானோ அவைகளை முற்றுமுழுதாக தவிர்த்து நடந்து கொள்ளுமாறு முதலில் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் வசியத்து செய்கிறேன். கனிமா அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்களே, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் பெருநாள் தினம் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு பாதையிலே போய்க் கொண்டு இருக்கிறார்கள். பாதையிலே போய்க் கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு சின்ன பிள்ளை அழுது கொண்டு இருக்கிறார். அவருக்கு முன்னால சின்ன பிள்ளைகள் ஒரு கூட்டம் அழகான முறையில் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள். இதை பார்த்து அந்த பிள்ளை மாத்திரம் தனித்த ஒரு பக்கத்தில் இருந்து அழுது கொண்டு இருக்கிறார். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க போனார்கள். போய் கேட்கிறார்கள், மலக்க தபுக்கி ஃபலா தலஅபு மஅஹும், நீங்க ஏன் அழுகிறீர்கள்? உங்களுக்கும் அவங்களோடு விளையாடலும் தானே. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்கிறார்கள். அப்ப அந்த சின்ன பிள்ளை, அந்த பையன் சொல்றாரு, எனக்கு உள்ளத்துல கவலை இருக்கிறது. என்ன கவலை? நான் ஒரு யத்தீம், என் வாப்பா ஒரு யுத்தத்துல மௌத்தா போயிட்டாரு. மௌத்தா போனதுக்கு பின்னால என்னுடைய தாய் இன்னொரு திருமணம் முடிச்சிட்டாரு. இன்னொரு திருமணம் முடிச்சதன் பின்னால அவர் என்ன செய்தாரு, என் சொத்தை, என் வாப்பாட சொத்து எல்லாம் அபகரிச்சு எல்லாம் எடுத்துட்டு என்ன வீட்டில இருந்து விரட்டிட்டாரு. எனக்கு உதவி செய்யறதுக்கு யாரும் இல்லை. நான் பசித்தால் எனக்கு சாப்பிடுறதுக்கு வசதி இல்லை, எனக்கு தாகம் வந்தால் எனக்கு குடிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லை. இந்த பெருநாள் தினத்துல, சந்தோஷமான தினத்துல, இந்த பெருநாள் தினத்தை என்னால் கொண்டாட முடியாது. என்ன போல வயசில் உள்ள சின்ன பிள்ளைகள் எனக்கு முன்னால விளையாடுறாங்க. இதை பார்க்கும்போது எனக்கு கண்ணால கண்ணீர் வடிகிறது என்று சொல்லி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அந்த பையன், அந்த சின்ன பிள்ளை சொல்றாரு. இப்ப நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மிச்சம் இரக்கம் உள்ளவங்க. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இரக்கம் காட்டுவார்கள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த பிள்ளையை பார்த்து கேட்கிறார்கள், ஹல் தர்லானி அன் அகூன அபன் வ ஆயிஷா உம்மன், நான் உங்களுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறதும் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் உங்களுக்கு தாயாக இருக்கிறத நீங்கள் விரும்புவீர்களா என்று கேட்டவுடனே அந்த பிள்ளைக்கு சரியான சந்தோஷம். அதுக்கு பின்னால் அவரை விளங்கி கொண்டாரு, இது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தான். அதபோல ஒரு சந்தோஷம் அந்த பிள்ளையோட உள்ளத்துல இருக்கல்ல. திரும்ப நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள், ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு அவர்கள் உங்களுக்கு சாட்சாவாக, ஹசன் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா அந்த இருவர்களும் உங்களுக்கு சகோதரனாக, ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அன்னவர்கள் உங்களுக்கு சகோதரியாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்றதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமானு சொல்லி அருமை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள். அதுக்கு பின்னால அவருக்கு சரியான சந்தோஷம், யா ரசூலல்லாஹ், இதைவிட பெரிய ஒரு பாக்கியம் எனக்கு என்ன இருக்கிறது? உடனே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்
அந்த பிள்ளை அப்படியே வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றார்கள். வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று அவர்களுக்கு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பசித்திருக்கிற நேரத்தில் நல்ல உணவு கொடுத்தார்கள். தாகம் தீர குடிபானங்களை கொடுத்தாங்க. நல்ல புத்தாடைகளை வாங்கி கொடுத்து கல்பை சந்தோஷப்படுத்தினார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அந்த பையன் திரும்ப அந்த மைதானத்துக்கு வந்து அந்த பிள்ளைகள் விளையாடுறதை பார்த்து சந்தோஷமாக சிரிச்சு கொண்டு இருக்கிறார். இப்ப அந்த பிள்ளைகள் கேட்கிறார்கள், விளையாடி முடிந்தவுடனே நீங்கள் ஆரம்பத்திலே அழுது கொண்டிருந்தீர்கள், நீங்கள் ஏன் இப்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்கள்? அந்த சிறுவன் சொல்றாரு, நான் பசித்து இருந்தேன், எனக்கு உணவு கிடைத்தது. நான் தாகத்தோடு இருந்தேன், என்னுடைய தாகம் தீர்ந்து விட்டது. நான் ஆடை இல்லாமல் இருந்தேன், எனக்கு ஆடை அணிவித்தார்கள். அது மாத்திரமல்ல, நான் ஒரு யதீமாக அனாதையாக இருந்தேன், எனக்கு தகப்பனாக நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். நான் தாய் இல்லாமல், தாய் இருந்தும் தாய் இல்லாதது போல கஷ்டத்தோடு இருந்தேன். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் எனக்கு தாயாக இருக்கிறார்கள். எனக்கு 2 சகோதரன் கிடைத்திருக்கிறார், ஹசன் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா. எனக்கு ஒரு சகோதரி கிடைத்திருக்கிறார், ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு அன்ஹா. இதைவிட வேறு எந்த சந்தோஷம், இதைவிட உலகத்தில் எனக்கு வேறொரு சந்தோஷமே இல்லை என்று சொல்லி சந்தோஷமாக அந்த பெருநாள் தினத்தை அந்த சிறுவர் கழித்துக் கொண்டு இருக்கிறார். கண்ணியமான அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்களே, வரலாறுகளிலே வருகிறது, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வஃபாத்துடைய நேரத்தில் இந்த பிள்ளை மண் அள்ளி தன்னுடைய தலையில வாரி போட்டு அழுது அழுது மிச்சம் கவலைப்பட்டதன் பின்னால ஹஜ்ரத் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அந்த பிள்ளையை பொறுப்பெடுக்கிறார்கள். கண்ணியமான அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்களே, பெருநாள் தினம் என்கிறது சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாள். பெருநாள் தினம் என்றது அது ஒரு சாதாரணமான நாள் அல்ல. எங்கள் உறவினர்களை சந்திச்சு சந்தோஷமாக சிரிச்சு கதைத்து அவர்களோடு பேசி அவர்களோடு முசாஃபா செய்யக்கூடிய நாள். எங்களுடைய தாயை சந்திச்சு தாயை முத்தமிட்டு அவர்களோடு முசாஃபா செய்து அவர்களை கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய நாள். எங்களோட இரத்த உறவுகளை தேடி அவங்களோட காலடிக்கு போய் அவங்கள சந்திச்சு அவர்களோடு முசாஃபா செய்து அவர்களை கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய நாள் இந்த பெருநாள் தினம். அனஸ் இப்னு மாலிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்கிறார்கள், உலகத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா 2 விதமான பெருநாளை கொடுத்திருக்கிறான். ஒன்று நோன்பு பெருநாள் தினம், அடுத்தது ஹஜ்ஜி பெருநாள் தினம். ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு உண்மையான பெருநாள் நாளை மறுமையில இருக்கிறது. 5 பெருநாள் தினம் இருக்கிறது. அந்த 5 பெருநாள் தினத்திலே அவர்கள் ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி காட்டுகிறார்கள். குல்ல யௌமின் யமுர்ரு அலல் முஃமினி வலா யுக்தபு அலைஹி ذنبுன். ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சகோதரனோடு பழகுகின்ற நேரத்தில், பேசுகின்ற நேரத்தில், கதைக்கின்ற நேரத்தில் ஒரு பாவமும் செய்யாத நிலையில் தன்னுடைய சகோதரனோடு அந்த முஃமினோட அவன் பழக்கம் வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறான் என்றால் அது அவனுக்கு பெருநாள் தினம்தான். ஒருத்தரோடு பழகுகின்ற நேரத்தில் நாம் பாவம் செய்யாமல் எங்களை பாதுகாத்து அவர்களோடு பழகுகின்ற நேரத்திலே ஒரு பாவம் எழுதப்படவில்லை என்று சொன்னால் அது அவனுக்கு பெருநாள் தினம் என்று சொன்னார்கள். இரண்டாவதாக சொன்னார்கள், அல்லதி யஹ்ருஜு மினத் துன்யா பில் ஈமானி வ ஷஹாததி. அவர் துனியாவிலிருந்து மௌத்தாகின்ற நேரத்தில் அவர் ஈமானோட மௌத்தாகிறாரு. துனியாவிலிருந்து மௌத்தாகும் பொழுது உலகத்திலே வாழ்ந்து மரணிக்கின்ற நேரத்தில் அவர் ஈமானோட மௌத்தாகிறாரு. அது மாத்திரமல்ல, மௌத்தாகின்ற நேரத்தில் கலிமாவும் ஒழிகிறாரு. அந்த பாக்கியம் அவருக்கு கிடைக்கிறது. இந்த பாக்கியம் எவர்களுக்கு கிடைக்கிறதோ அது அவனுக்கு பெருநாள் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள். அடுத்ததாக சொன்னார்கள், அல்லது சிராத்த இவர்களுக்கு நல்ல முறையிலே அந்த பாலத்தை கடக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கிறதோ அது அவர்களுக்கு பெருநாள் தினம்தான். அடுத்ததாக சொன்னார்கள், யௌமுல்லதி யதுஹுலு ஃபீஹி அல் ஜன்னத. அவர்கள் அந்த நாளிலே சொர்க்கத்திலே நுழைவார்கள். அந்த சொர்க்கத்திலே நுழையக்கூடிய நாள் இருக்கிறது, அந்த நாள் அவர்களுக்கு பெருநாள் தினமாகத்தான் இருக்கும்.
அடுத்ததாக சொன்னார்கள் அல்லது யன்துரு ஃபீஹி இலா ரப்பிஹி, அந்த அவர்கள் தன்னுடைய ரப்ப சந்திக்கிற நேரத்தில் அல்லாஹ்வை பார்க்கும் பொழுது, அல்லாஹ்வை தரிசிக்கும் பொழுது அந்த காணக்கூடிய காட்சி, சந்தோஷமான காட்சி இருக்கிறது, அது பெருநாளுடைய தினம்னு சொல்லி அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள். கனிமான் அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்களே, பெருநாள் தினம் இந்த உலகத்தில் நாம் 2 பெருநாள் தினங்களை கொண்டாடினாலும் நாளை மறுமை நாளையில நாம் எத்தனையோ கட்டங்கள் தாண்டுகின்ற நேரத்தில் அந்த ஒவ்வொன்றையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அது பெருநாள் தினமாகத்தான் ஆக்கி வைத்திருக்கிறான். எனவே இந்த சங்கையான ரமலானுடைய மாதம் முடிந்து ஷவ்வால் பிறை தென்பட்டதன் பின்னால இன்றைய தினத்தில் நாம் பெருநாளை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம். ரமலானுடைய மாதத்தில் படித்த பாடங்கள், நாம் பெற்ற பயிற்சிகள் அது மௌத்து வரும் வரைக்கும் இருக்க வேண்டும். வெறுமனே ரமலானுக்கு மாத்திரம் அல்ல, பெருநாள் தினத்தோட நாம் தொழுத இமாம் ஜமாத் தொழுகைகள், நாம் தொழுத முன்பின் சுன்னத்தான தொழுகைகள், நாம் ஓதிய குர்ஆன் திலாவத்துகள், நாம் எப்படி பக்குவமாக ரமலானுடைய மாதத்தில் வாய்களை பேணி, கண்களை பேணி, உள்ளங்களை பேணி அந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் இருந்தோமோ, அது ரமலானுக்கு மாத்திரமல்ல, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த ரமலானை வச்சு மௌத்து வரைக்கும் அல்லாஹ் அது ஒரு பாடமாக ரமலானுடைய மாதத்தை அல்லாஹ் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான். ரமலானுடைய மாதம் முடிவடைந்த உடனே தௌபாவுக்கு பின்னால் 27க்கு பின்னால இமாம் ஜமாத்தோட தொழுதவர்கள், முன்சஃப்ல இருந்தவங்க, தஸ்பீ கலரும் வரைக்கும் தஸ்பீ சொன்னவர்கள், முன்பின் சுன்னத்தெல்லாம் தொழுதவர்கள், ரமலானுக்கு பின்னால் அவங்கள தேடி போவோம் யாரும் இல்லை. ஆரம்பத்தில் எப்படி பள்ளிகளில் சஃபுகளில் 2 சஃபு 3 சஃபுகள் சுபஹ் தொழுகையில் இருந்ததோ அதே போலதான் ரமலானுக்கு பின்னாலேயும் அதே சஃபுகள் தான் இருக்கும். கண்ணியமான அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்களே, எனவே ரமலானுடைய மாதத்தை தந்து அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்களை பக்குவப்படுத்தி இருக்கிறான். எங்களை பதமாக்க வைத்து அதில் நிறைய பயிற்சிகள் அல்லாஹ் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான். அதனாலதான் இந்த நோன்பு கடமையாக்கப்பட்ட காரணத்தை அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது லஅல்லக்கும் தத்தகூன், நீங்கள் தக்வா உள்ளவர்களாக மாறுவதற்காக வேண்டிதான் இந்த நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி அல்லாஹ் அல் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகிறான். எனவே கண்ணியமான அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்களே, இந்த சந்தோஷமான பெருநாள் தினத்திலே, இந்த மகிழ்ச்சி யார் இந்த தினத்திலே எவர்கள் தங்களுடைய உறவுகளை பேணாமல், கதைக்காமல், பேசாமல் ஒதுங்கி பல வருடங்கள் வீம்புத்தனமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த நாள் பெருநாள் தினமாக இருக்காது. வெறுமனே அவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, அவர் தன்னுடைய உடம்புல ஒரு புது ஆடையை வாங்கி போட்டிருக்கிறாரு, பெருநாள் தொழுகையை தொழுதிருக்கிறாரு. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்களை திரும்பியும் பார்க்க மாட்டான். நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உறவுகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது சொன்னார்கள், சில்மன் கதாக்க, உங்களோட குடும்பத்தில் எவர்கள் உங்களை வெறுத்து ஒதுங்கி நடந்தாலும் நீங்க அவர்களோடு சேர்ந்துக்கோங்க, இரத்த உறவுகளை நீங்கள் பிரிந்து வாழ வேண்டாம்னு சொல்லி அவர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நிறைய ஹதீஸ்களிலே சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதனால கண்ணியமான அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்களே, இந்த சிறப்பான தினத்தில் நாம் ரமலான்ல பெற்ற பயிற்சிகள் அது மௌத்து வரும் வரைக்கும் எங்களோட உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் 2வது எங்களோட இரத்த உறவுகளை போய் சந்திச்சு அவர்களோட நான் முசாஃபா செய்து கொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் சின்ன பிள்ளைகள் ஹதியாக்களை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருப்பார்கள், அவங்களுக்கு ஹதியாக்களை கொடுத்து அவர்களை நாங்கள் கண்ணியப்படுத்த வேண்டும். அதே நேரத்தில் இந்த தினத்தில் எங்களோட பிள்ளைகள் எங்க போறாங்க, எந்த இடத்துக்கு போறாங்க, சில நேரத்தில் சின்ன பிள்ளைகள் ஒன்று சேர்ந்து அவர்கள் பீச்சுக்கு போவார்கள், கடலோரத்துக்கு போவாங்க. அங்க போன உடனே அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும், கடலிலே குளிக்க பார்ப்பார்கள், அது ஒரு ஆபத்தாக வரும். அப்ப இதெல்லாம் பெற்றோர்கள் கவனித்து அவர்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும். இந்த தினத்திலே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்கள் அனைவர்களையும் பொருந்திக் கொண்டு இந்த பெருநாள் தினம் இது வெறுமனே கடைசி பெருநாள் தினமாக எங்களுக்கு ஆக்காமல் இன்னும் பல பெருநாள்களை சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்கள் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள்வானாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து நீ எங்களுக்கு ரஹ்மத்து செய்வாயாக, ஈமானோடு வாழ்ந்து ஈமானோடு மௌத்தாகக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக. வாஹிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.
الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الناس أوصيكم أولا بتقوى الله، ومن اتقى فقد فاز فوزا عظيما، ومن ضيع فقد خسر خسرانا مبينا. فيا عباد الله تمسكوا على ما أمركم الله، فانتهوا على ما نهاكم الله، فإن التقوى تنجيكم من عذاب عظيم، فإن معاصية الله تبعدكم عن الجنة. والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله مولانا العليم. فأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد البشر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. فيا أيها الناس أوصيكم أولا بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واعلم عباد الله أن الله تعالى أمركم أمرا عظيما بدأ فيه بنفسه تعظيما، وثنى بملائكة المسبحات بقدسه تكريما، فقال جل جلاله عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيب إلى ما دعاكم الله إليه فصلوا وسلموا عليه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي الفخر الثاني سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن السبتين الشهيدين الكريمين الحبيبين سيد الشباب أهل الجنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما، وعن الزهراء البتول فاطمة بنت سيدنا الرسول، وعن الإمامين المطهرين الأدناس أمين أبيك حمزة والعباس، وعن أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، وارضنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك السكينة والسلامة على بلاد فلسطين. اللهم انصرهم في البر والبحر والجو برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تجعلنا من حطب النار، فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. واغفر لنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصير أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. واغفر لنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يغفر ذنوبنا وكل حاجاتنا واشف أمراضنا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. கிருபையுள்ளனாயனே எல்லா புகழ் முனைக்கு சொந்தம் ரஹ்மானே. அருமை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் தோழர்கள் நல்லடியார்கள் சாலிஹீன்கள் முத்தகீன்கள் அனைவர்கள் மீதும் ஸலவாத்தும் ஸலாமும் கூறி அருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து அருள்வாயாக. எங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. எங்களுக்கு அறிவை கற்றுத்தந்த எங்களுடைய உஸ்தாதுமார்கள் ஆசான்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து அருள்வாயாக. அவர்களுக்கு அறிவை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களுடைய உஸ்தாதுமார்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. எங்களை அடிக்கடி சந்திக்கின்ற நேரத்தில் யாரெல்லாம் துவா கேட்கும்படி சொன்னார்களோ அத்தனை பேர்களுடைய அனைத்து பாவங்களையும் மன்னிப்பாயாக. எங்களோட பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவர்கள் எங்களுடைய மனைவியுடைய குடும்பத்தினர்கள் உம்மாவுடைய குடும்பத்தினர்கள் வாப்பாவுடைய குடும்பத்தினர்கள் எங்களுடைய நண்பர்களுடைய குடும்பத்தினர்கள் அனைவருடைய அனைத்து பாவங்களையும் மன்னிப்பாயாக. ரப்பி ரஹ்மான் இந்த பெருநாள் தினத்தில் யாரெல்லாம் இஹ்ராம் தக்பீரோடு எங்களோடு சேர்ந்து தொழுதார்களோ அதே போல் குத்துபா வரும் வரைக்கும் யாரெல்லாம் தற்பொழுது பள்ளிவாசலிலே ஈத்திகாஃப் நியத்தோடு அமர்ந்து இருக்கிறார்களோ அத்தனை பேர்களுடைய அனைத்து பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. ரப்பி ரஹ்மான் இந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் பெண்கள் அதே போல பருவமடைந்த அத்தனை பேர்களுடைய அனைத்து பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. சிறிய பெரிய அனைத்து பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக. அறிந்தும் அறியாமல் செய்த பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. ரப்பி ரஹ்மானே நீ எங்களை பொருந்திக் கொள்வாயாக. நீ எங்களை பொருந்தவில்லை என்றால் யா அல்லாஹ் எனக்கு சொர்க்கம் இல்லையா அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ரஹ்மானே. உன்னுடைய பொருத்தம் எங்களுக்கு தேவை ரஹ்மானே. நீ எங்கள் அனைவர்களையும் பொருந்திக் கொள்வாயாக. எங்களுடைய மனைவிமார்களை பிள்ளைகளை குடும்பங்கள் அனைவர்களுமே யா அல்லாஹ் நீ பொருந்திக் கொள்வாயாக. ரப்பி ரஹ்மான சங்கையான ரமலானுடைய மாதத்தின் எங்களுக்கு தந்தாயா அல்லாஹ் அதுல நின்று வணங்கி இருக்கிறோம் ரஹ்மானே. சின்ன பிள்ளைகள் யா அல்லாஹ் பருவமடையாத பிள்ளைகள் வெப்பத்திலே கஷ்டத்திலே வெயிலிலே நோன்பு பிடித்தார்கள் யா அல்லாஹ் தாகத்தோடு இருந்தார்கள் யா அல்லாஹ் பசியோடு இருந்தார்கள் யா அல்லாஹ் அந்த பிள்ளைகளை முன்வைத்து ரஹ்மானே இந்த சிறப்பான நேரத்தில் உன்னிடத்தில் கேட்கிறோம் யா அல்லாஹ் எங்களோட துஆவை கபூல் செஞ்சிருனா ஐனே துஆவை தட்டி விடாதே யா அல்லாஹ் நீ துஆவை கபூல் செய்யாவிட்டால் வேற யாரும் இல்லையா அல்லாஹ் நாங்கள் மிஸ்கீன்கள் யா அல்லாஹ் நாங்கள் ஃபுகராக்கள் யா அல்லாஹ் நாங்கள் ஒன்றும் தெரியாத மக்கள் யா அல்லாஹ் நீ ஜப்பார் ரஹ்மானே நீ சத்தார் யா அல்லாஹ் நீ மாலிக்குல் முல்க் யா அல்லாஹ் நாங்கள் அனைவர்களும் உன்னிடத்திலே தஞ்சம் அடைந்து இருக்கிறோம் உன்னிடத்திலே பிச்சை கேட்கிறோம். ரப்பி ரஹ்மானே ரமலானிலே நாங்கள் செஞ்ச அத்தனை நன்மைகளை நீ கபூல் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த ரமலானிலே நேர காலங்களை ஒதுக்கி யாரெல்லாம் பள்ளியில இருந்து நிறைய அமல்கள் செய்தார்களோ அத்தனை பேர்களுடைய அமல்களையும் யா அல்லாஹ் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக. ரமலானுடைய மாதத்தில் உன்னுடைய பொருத்தம் கிடைக்க வேண்டும் நன்மை கிடைக்க வேண்டும் அதை எதிர்பார்த்து எவர்கள் எல்லாம் சதகாக்களை ஜக்காத்துகளை வாரி வழங்கி இருக்கிறார்களோ அவங்கள நீ பொருந்திக்கோயா அல்லாஹ் அவங்களோட பிள்ளைகளை பொருந்திக்கோயா அல்லாஹ் அவங்களோட தொழில்கள்ல ஆபத்துக்கள் வராமல் பாதுகாத்துடு ரஹ்மானே அவங்களோட தொழில்கள்ல நாளுக்கு நாள் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துறியா அல்லாஹ் அவங்களோட வியாபாரங்கள்ல பரக்கத்து செய்திருனா ஐனே அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு ரஹமத்து செய்யா அல்லாஹ் அந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை நல்லதாக சிறப்பானதாக ஒளிமயமானதாக ஆக்கிறியா அல்லாஹ் கெட்ட நோய்கள் சுகப்படுத்த முடியாத பயங்கரமான நோய்களை விட்டும் ரஹ்மானே அந்த பிள்ளைகளை பாதுகாத்துறியா அல்லாஹ் அந்த பிள்ளைகளை தகப்பனோட மனைவியோட குடும்பங்களோட சந்தோஷமாக வாழ கிருபை செய்தியா அல்லாஹ். ரப்பி ரஹ்மான் எங்களோட கிராமத்தில் யா அல்லாஹ் கஞ்சிக்கு நொம்பர் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ் அதே போல தராபி தொழுகைக்கு பின்னால் தேநீர் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் ஹிஸ்பு மஜ்லிஸ்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேர்களுக்கும் யா அல்லாஹ் நீ ரஹமத்து செய்திருனா ஐனே அவனோட தொழில்களில் பரக்கத்து செய்தியா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் இந்த ரமலானிலே உன்னுடைய பொருத்தம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நியத்தோட அவங்க செலவழித்து இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ்
அவங்களிடத்துல இல்லாவிட்டாலும் கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது இதை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு செய்திருப்பார்கள். யா அல்லாஹ் அவங்களுக்கு பரிபூர்ணமான கூலிகளை நீ கொடுத்துரு ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு மத்தியில இரக்கத்தை அன்பு பாசத்தை ஏற்படுத்துறியா அல்லாஹ். ரப்பி ரஹ்மானே கருவில்லனா எனே. யா அல்லாஹ் எங்கட கிராமத்தில் யாரெல்லாம் நோயாளியாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆஃபியத்தை கொடுத்துறியா அல்லாஹ். யா கேன்சர் கிட்னி நோய்களிலே சிலர்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். பல விடுத்துமே அல்லாஹ் உன்னிடத்திலே அழுது அழுது துஆ கேட்டு இருப்பார்கள். யா அல்லாஹ் நேர்ச்சைகள் வைத்திருப்பார்கள். யா அல்லாஹ் குர்பான்கள் கொடுத்திருப்பார்கள். யா அல்லாஹ் ரப்பி ரஹ்மானே நீ அவர்களுக்கு ஷிஃபாவ சுகத்தை கொடுத்தா உனக்கு ஏதும் குறைவு ஏற்படுவதில்லையா அல்லாஹ். உன்னால முடியும் ரஹ்மானே. அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய நோயை நீக்கிய ரப்பே அல்லாஹ் நீ அவர்களுக்கு ஆஃபியத்தை கொடுத்துடு ரஹ்மானே. பிள்ளை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு பிள்ளை பாக்கியத்தை கொடுத்துரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் வறிய குடும்பங்களிலே யா அல்லாஹ் எளிய மக்கள் குமர் பிள்ளைகளை வைத்து நாளைக்கு திருமணம் நடக்கும்னு எதிர்பார்த்து அந்த குமரி பெண்கள் ரஹ்மானே வயதை தாண்டி கொண்டு இருக்கிறார்கள். யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அவசரமாக அவர்களுக்கு தகுந்த ஜோடிகளை கணவன்மார்களை தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துரு யா அல்லாஹ். ரப்பி ரஹ்மானே கணவன் மூலமாக விதவையாக்கப்பட்ட அந்த பெண்கள் கணவன் இல்லாமல் குழந்தைகளோடு கஷ்டப்படுகிறார்கள். யா அல்லாஹ் அந்த குழந்தைகளை எப்படி படிக்க வைக்க வேண்டும், அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல அறிவை எப்படி கொடுக்கிறன்னு சொல்லி அவர்கள் கஷ்டத்தோடு சிரமத்தோடு உன்னிடத்திலே கையெழுந்திருக்கிறார்கள் ரஹ்மானே. அவங்களோட குடும்பங்களை பாதுகாத்துறியா அல்லாஹ். அந்த பிள்ளைகளை அல்லாஹ் அனாதைகளாக ஆக்கிடாமல் தகப்பனுடைய குறையை வைக்காமல் ரஹ்மானே அந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை நல்லதாக சிறப்பானதாக ஒளிமயமானதாக ஆக்கிறியா அல்லாஹ். கிருபையில்லனா எனே சிறப்பான நேரத்திலே கையேந்து இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். பெருநாள் தொழுகையை தொழுதுவிட்டு கையேந்து இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். ரமலான முடித்து விட்டு ரஹ்மானே உன்னிடத்திலே கையேந்து இருக்கிறோம் நாயனே. யா அல்லாஹ் பலஸ்தீன் நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு உதவி செஞ்சிரியா அல்லாஹ். மிச்சம் கஷ்டப்படுகிறார்கள் யா அல்லாஹ். அவர் குடிக்கிறதுக்கு நீர் இல்லை ரஹ்மானே, சாப்பிடுறதுக்கு வழி இல்லையா அல்லாஹ், தூங்குறதுக்கு இடம் இல்லையா அல்லாஹ். தகப்பன தந்த தாயை இழந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன பிள்ளைகள் பிஞ்சி பிள்ளைகள் பேச முடியாதவர்கள் மிச்சம் கஷ்டப்படுகிறார்களே அல்லாஹ். அவளுக்கு நீ உதவி செய்ய அல்லாஹ். நீ எப்படி பதில்ல நீ எப்படி மலக்குமார்களை இறக்கி வானத்தில் இருந்து சஹாபாக்களுக்கு உதவி செய்தாயோ அதே போல அந்த மக்களுக்கு உதவி செய்ய அல்லாஹ். அதுல மௌத்தானவர்களுக்கு ஷஹீதுடைய அந்தஸ்தை கொடுத்துரு அல்லாஹ். நாள மறுமை நாளையிலே அந்த இரத்த காயங்களோட உனக்கு முன்னால நிற்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நீ அவர்களுக்கு கொடுத்துரு ரஹ்மானே. அந்த யஹூதிகளுடைய சூழ்ச்சிகளை விட்டும் அவர்களை பாதுகாத்துறியா அல்லாஹ். யஹூதிகளை நீ வேரோடு அழித்து விடியா அல்லாஹ். நீ ஃபிரௌனை அழித்த ரப்பு யா அல்லாஹ். நீ காரூனை அழித்த ரப்பு யா அல்லாஹ். நீ ஹாமான அழித்த ரப்பு யா அல்லாஹ். உன்னால முடியும் ரஹ்மானே. நீ ஜப்பார் யா அல்லாஹ். உலகத்தை மாற்றி செய்யக்கூடியவன் யா அல்லாஹ். உன்னிடத்திலே கையெழுந்திருக்கிறோம் ரஹ்மானே. அந்த மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவோட அந்த மக்களை நீ பாதுகாத்து நீ அவர்களுக்கு ரஹ்மத்து செய்திரியா அல்லாஹ். ரப்பி ரஹ்மானே மௌத் வரைக்கும் ஈமானோட வாழ கிருபை செய்திரியா அல்லாஹ். இந்த ரமலானிலே எங்களோட இருந்த மக்கள் சிலர்களே அல்லாஹ் கபர்களிலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். எங்களோடு கதைத்தவர்கள், பேசியவர்கள், பழகியவர்கள், நல்ல முறையை நட்பு வைத்தவர்கள் ரஹ்மானே அவங்களுக்கு பெருநாள் கொள்ள முடியும் பெருநாள் கொண்டாட முடியாம கபர்ல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்களே அல்லாஹ். அவங்களோட கபர்களை நீ பிரகாசமாக்கிறியா அல்லாஹ். அவங்களோட பட்டோல வலது கையிலே கொடுத்துறியா அல்லாஹ். சிராத்த மின்னல் வேகத்திலே கடக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்துறியா அல்லாஹ். அவங்க ஓதிய அவுலாதுகளை திக்ருகளை எல்லாம் நீ கபூல் செஞ்சிரியா அல்லாஹ். அவங்களோட பொறுமையை நீ கபூல் செஞ்சிரியா அல்லாஹ். ரப்பி ரஹ்மானே சிறப்பான நேரத்தில் உன்னிடத்தில் கையேந்து இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். ரப்பி ரஹ்மான் எங்களோட நாட்டில் எங்களோட முன்னே அரசியல்வாதிகள் முஸ்லிம்களுக்காகவே கஷ்டப்பட்டு தியாகம் செய்து யா அல்லாஹ் கபர்களில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அரசியல்வாதிகளுடைய கபர்களை நீ பிரகாசமாக்கிறியா அல்லாஹ். அவங்களோட பட்டோல வலது கையிலே கொடுத்துறியா அல்லாஹ். சிராத்த மின்னல் வேகத்திலே கடக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்துறியா அல்லாஹ். ரப்பி ரஹ்மானே கிருபையில்லனா அனே யா அல்லாஹ் முஸ்லிம்களுக்கு தோளான முஸ்லிம்கள் மீது இரக்கம் காட்டக்கூடிய நல்ல அரசியல் தலைவர்களை எங்களுக்கு வழிகாட்டிகளாக ஆக்கிறியா அல்லாஹ். ரப்பி ரஹ்மான் இந்த நாட்டில் பலையின மக்களோடு சந்தோஷமாக ஒற்றுமையாக வாழ கிருபை செய்தியா அல்லாஹ். இந்த நாட்டுடைய வளத்தை நீ அதிகப்படுத்துறியா அல்லாஹ். விவசாயத்தில் பரக்கத்து செய்தியா அல்லாஹ். பொருளாதாரத்தில் பரக்கத்து செய்தியா அல்லாஹ்.
அனைவர்களுக்கு மத்திய ஒற்றுமை அன்பு பாசத்தை ஏற்படுத்துறிய அல்லாஹ். ரப்பி ரஹ்மானே, எங்க கிராமத்தில் ஒருவர் மற்றொரு புரிந்து நடக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்துரு ரஹ்மானே. கெட்ட எண்ணங்களை மோசமான கொள்கைகளை விட்டும் எங்களை பாதுகாத்து இஹ்லாஸோடு அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தாயா அல்லாஹ். ரப்பி ரஹ்மானே, மௌத் வரைக்கும் ஈமானோடு வாழ்ந்து ஈமானோடு மௌத்தாக கிருபை செய்திருநாயனே. கடைசி நேரத்தில் சிரிச்ச முகத்தோட யாருக்கும் கடன் இல்லாமல் கலிமா தய்யிபாவோட மௌத்தாகக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்கள் அனைவர்களுக்கும் நசீபாக்கிடுவாயாக. ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா வஃபில் ஆখিরাতি ஹஸனத்தன் வகினா அஸாபன் நார். ரப்பனா اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. سجادة مسؤول فهم. يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله மேல்மாடி போங்க. பெருநாள் தொழாத யாராவது இருந்தா மேல்மாடி போங்க.
بلا إله إلا الله رجاء بوصال الله رجاء بوصال والعلم كذا البركات والعلم وهم أخيار خلق الله كذا البركات والعلم كذا البركات والعلم والعلم وهم أخيار خلق الله لهم فضل الكرامات وتصريف الولايات الله 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 خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعواه فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله.